Symbolic constants. This we already discussed. Symbolic constants is numeric constants and non-numeric constants. Numeric constant and non-numeric constants constant symbolic constants. But the difference is symbolic constants create pre-processor directives symbolic constants create. Pre-processor directive is processing compilation chain link symbolic constants in case pre-processor pre-processor processing in compilation instructions processing. Then pre-processor pre-processor directives already one hash include hash define. Hash include is used to include header files. Then hash define is used to define a symbolic constant. Our symbolic constants are hash define pre-processor directive symbolic constants define. Then syntax hash define symbolic constant name, then value. Hash define. A hash is symbol define symbol blank space. That's why hash is a symbol one line in the first character use. Everything hash define is pre-processor directive work. Hash define use a new line first character type hash define type. First line first line. The next is symbolic constant name. So, symbolic represent value represent name. For example, 3.14 in the value represent symbolic name on the pi in the symbolic values create names are symbolic constant name. So, identifiers identifier name given to variables, functions, etc. Then name rules use symbolic constant name normal case capital letter use to identify symbolic constant identify capital letter rule small letter total program type variables case particular name represent type capital letter use. Okay. So, hash define, then symbolic constant name example pi, then value of constant 3.141593. Okay. Then this is see the all statements end semicolon. Now, we compilation semicolon. This is pre-processor directive. Second example, hash define max 80. This meaning max is symbolic name. Ever use place value replace 80 value pre-processor replace. Okay. Then when the program is pre-processed, all the appearance of pi is replaced by 3.141593 and the appearance of max is replaced by 80. Okay. Then usually in C programming symbolic constants are defined.
just above the main function. Main function തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ symbolic constants നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. symbolic constants എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ, ലിറ്ററൽസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്. ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ നെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹാഷിനും ഡിഫൈനും ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഹാഷ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ ദ ബിലോ പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പൈ 3.14 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറെ കൂടി റീഡബിലിറ്റി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ്. അതായത് ഫ്ലോട്ട് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പൈ എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ്. നമ്മളൊരു സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കാം, ഒരു സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മോഡിഫയബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലിറ്ററലും എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ലിറ്ററൽസ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെയും ക്ലാസ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക്, ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ 50 എന്നുള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യും. അത് ചില പൊസിഷനിൽ 50 എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ആയിരിക്കും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റു ചില സ്ഥലത്ത് 50 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഈ 50 എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ വാല്യൂസും ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസും എന്തിനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സ്ട്രെങ്ത് 58, സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ 58 ഉള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനില്ല 50 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ, അതായത് ഇപ്പം ആവറേജ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ക്ലാസ് ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പകരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ബൈ 50 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കാണോ അതെല്ലാം ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് മോഡിഫയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 അല്ല, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 48 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു 50 എഴുതിയ ആ ഓരോ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് 50 എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 48 എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് 48 എന്നുള്ള 50 എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസിലും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി. നെയിംസ് ആർ മോർ മീനിങ്ഫുൾ ദാൻ നമ്പർ ഓർ അതർ ലിറ്ററൽസ്. So using symbolic constants can make a program easier to read and understand. Okay, അതായത്
ലിറ്ററൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു കോൺസ്റ്റൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻസിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. The next, modifiability. If a constant value is given as a symbolic constant, then if the value ever needs to be changed, it will only have to be changed on one line in the program where the symbolic constant is defined. If you used a literal constant instead and you want to change the value, you would have to track down every point in the program where the literal constant is used and make the change at each such point. അതായത് നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലിറ്ററൽസ് ഉള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും പോയിട്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പകരം സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്കതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. The next rules to create a symbolic constant. Then first rule, symbolic names have the same form as variable names. Variable name means identifier names. ഇപ്പോൾ സിംബോളിക് നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ നെയിമിനുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് സിംബോളിക് നെയിംസിനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്കോർ സിമ്പിൾ ആവണം, എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ദെൻ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി സിംബോളിക് നെയിംസ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽസ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് യൂഷ്വലി സിംബോളിക് നെയിംസ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ ടു ഐഡന്റിഫൈ സിംബോളിക് നെയിംസ് ഫ്രം വേരിയബിൾസ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിംസും സിംബോളിക് നെയിംസും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിംബോളിക് നെയിംസ്, ഇതെല്ലാം സാധാരണ വേരിയബിൾസ് ആണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസിനെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റ് നെയിംസിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. The next, no blank spaces between hash and word define is permitted. Hash define എന്നുള്ളതിനുള്ളിൽ ഹാഷിനും ഡിഫൈനും ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Then next, hash must be first character in the line. ഒരു ലൈനിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എന്തിനെ എഴുതണം, ഹാഷ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണം. A blank space is required between hash define and the symbolic name, and between the symbolic name and a constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പൈ 3.14 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈ ഹാഷ് ഡിഫൈനും പൈക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ പൈ ആൻഡ് 3.14 ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യണം. A blank space is required between hash define and symbolic names, and between the symbolic name and the constant. For example, നമ്മളൊരു ഹാഷ് ഡിഫൈൻ സ്ട്രെങ്ത് 50 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50ലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്നുള്ള പ്രീപ്രോസസ്സിനെയും സിംബോളിക് നെയിമിനെയും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്യണം. The next one, hash define statement must not end with a semicolon. Hash define statement semicolon ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡീലിമിറ്റർ ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then next, after definition, the symbolic name should not be assigned any other value within the program by using an assignment statement. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിംബോളിക് നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംബോളിക് നെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ സ്ട്രെങ്ത് 50 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്ട്രെങ്ത് 100 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് 100 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് സിംബോളിക് നെയിം സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ദെൻ 50 എന്നുള്ള പൊസിഷന് പകരം അവിടെ 100 എന്ന വാല്യൂ മാറ്റാം. Symbolic names are not declared for data types. Each data type depends on the type of the constant. So, symbolic constants data types use ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് ടൈപ്പ്, അതായത് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണോ, ഫ്ലോട്ട് റിയൽ ടൈപ്പ് ആണോ, ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണോ, സ്ട്രിംഗ് ടൈപ്പ് ആണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പുകളൊന്നും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിംബോളിക് നെയിമിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണോ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ആ സിംബോളിക് നെയിമിൻ്റെ ടൈപ്പ്. Next one, hash defined statements may appear anywhere in the program, but before it is referenced in the program. Hash defined symbol നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റന്റിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ ആ റെഫറൻസിന് മുമ്പ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ. The next one, declaring variable as constant. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസും വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ റിമൈൻ ദ സെയിം, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേരിയബിൾ ടൈപ്പിലുള്ള, അതായത് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാവുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ സിംബോളിക് നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കതിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെയിം യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേരിയബിൾസിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. The qualifier const can be applied to the declaration of any variable to specify that its value will not be changed. ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിഫയർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. ക്വാളിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ മീനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. വേരിയബിളിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ. വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് ബിഫോർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. The const variable can be initialized once only. The default value of const variables are 0. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 40. ഇനി ഈ ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ 40 അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്, 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇൻറ്റ് ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 40 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 45 എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോൺസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.